Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Mehrimli, rahimli Allah Ta'ala'nın atımıyla başlap jaratkan Allah Ta'ala'ga maqta olur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve salam salavatlar aytып. Hormatlı atalar, hormatlı cemaat, bugün dağı sizler menен Allah nasip kılıp bir berekeli күндө jaratkanın astında ibadat kılış üçün, kulçuluk kılış üçün bir cuma namazında bir Allah'ın önünde joluk olturabız. Jaratkan Allah Ta'ala mına uşul basıp kelgen kadamlarınızlara hasanatlardı жазып, günöөлөрдү кечирип, günөөсүз takva insanların beşten darajasını kötörüp eki dünyanızda abat kılgan bolsun. Jaratkan Allah Taala emki uşul kündөрgө uy бүлө bala чака эл журт менен сак саламат жеткенди насип кылган болсун. Hormatly musulman bir tuğan, bugünkü cuma bayanı, bugünkü sizler menен сүйлөшө турган cuma temabız, cuma sabagыбыз adam ölgöндөн kийинки anın артынан kalgan байлыгы, murası kimderge kalış gerek, kanday avalda bölüştürülüş gerek mına uşul temada. Бүгүнкү сабак биздин маркумду акыркы сапарга узатууга же маркумду акыркы сапарга узатуудагы бизге калыптанып калган кээ бир салттарды четке кагып, кээ бир бизге адат болуп калганды сыртка чыгарып, алардын ордуна башка бир адаттарды адат кылышка бир үндөй турган чыныгы шариаттын көз карашы менен иншалла сиздер менен бир аз сабак кылууну туура көрүп турабыз. Демек, ölüm her bir adam başında var deymiz. Bırak buna ошол ölgöndө altında kalgan baldarı, kızları kanday avalda mına ошол mayitти жерге бериш керек. Je al mayitten kalgan akçalar kanday avalda baldarına, kızlarına, ayalına bölüştürülüş gerek mına uşul temada. Ölgöndün dagı akısı, terүүнүн dagı akısı, kıskası muras meselesi bu şariatımızda ayabay bir tatal. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ta'allamul faraida. Muras ilimin öğrengüle. Fe inneha nesful ilim. Muras ilimin bilgile. Muras ilimi İslam şariatının, İslam iliminin jarımı dep aytат. Antkeni bu mına ошол adamdardын ukuguna, akısına tüzdön-tüz baylanışta bolgondugu üçün. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutu hadislerin birinde Hazreti Anas jetkiret. Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bakrin. Ümmetimnin içinden en bir jumşağı, mehrimdүүsü, özgölörgө jumşak bolgonu bul Hazreti Abu Bakr. Biraz ele kıynaldım dese, başka oldum dese adamlarga janakını jardam bererken başka kılgan, jürögü boş bolgon, jumşak bolgon sahabam bul menin Hazreti Abu Bakr deydi. Ve aşadduhu fi amrillahi Umar. Allah'ın dinine, şariatına beken bolgon, katуу bolgon, şunday atkarılış gerek dep katуу bolgonu bul Hazreti Umar. Ve astaquhum haya'an Usman. En bir uyattısı Hazreti Osman ve alamuhum bil halal vel haram Muaz ibn Cebel. Adal aram meselesinde, fıkıh meselesinde, bolat bolboyt meselesinde Muaz ibn Cebel en ilimdüğünür. Ve afraduhum Zayd ibn Sabit. Mana oşol muras ilimin tereң bilgeniner. Bul Zayd ibn Sabit ve akrauhum Ubay. En ilimdüğüsü, keremetli Kur'an'da jakşı okuganlar. Bul Ubay. Likulli ummeti aminun. Ve aminu hazihil umma Abu Ubayda bin Cerrah. Her bir kavmdun, her bir eldin, her bir zamandın özünün çınçılı olat. Adamlar amanat köyü olat. Adamlar işenip akşamda sakta ber, başka kılıp ber dep, uşul aldavayt dep mamile kılgan. Her bir doğurdun, her bir zamandın özünün amanatka bekem çınçılı olat. Menin ümmetimdin, menin sahabalarım içinden en bir çınçılı amanat köyü bu Abu Ubayda bin Cerrah deydi. Bu hadiste aytkanından maksat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her bir sahabanın özünün özgöçölügünü aytıp olturup mına oşolordun arasından ve afraduhum Zayd ibn Sabit muras ilimin kişi ölgöndө mına oşol janakı kalgan kaldığın baylığın tuğan uruguna bala çakasına bölüp berүүnü tereң bilgeni bul Zayd ibn Sabit dep aytат. Muras meselesi hurmatly musulman bir tuğandar bul adam meselesi, adamdardın akı meselesi. Adam köz jumganda, dünyadan kaytış bolganda en ele birinci mına oşol emne? Mayittin kalgan akçasынан kömүүгө kete turgan. Oşol mayit akırkı saparga işletүүgө kerek bolgon karajat kalgan baylığının alınat. En birinci oşol kepinini akçalabız. Bizge okşogon şaharda turgandar kede ne aşar jolu menen emes atayın janakınday gör kazanlarga akça berip kazdırabız. Oşol nersege, janakınday porter taşıbız mümkün, başka kılışыбыз mümkün. Oşol siyaktуу
өлүктү көмүүгө кете турган болгон, акыркы сапарга даярдай турган нерселер боло турган болсо, ал кызмат менен болсун, балким товар менен болсун, ошол эмне кепил сыяктуу сатылып алына турган нерселерге өзүнүн акчасынан эмне болот, иштетилет. Андан кийин биринчи бөлүгү мына ошондой боло турган болсо, ал эми экинчиси бул мына ошол эмне карыздарын төлөөгө жумшайт. Адам өлгөндөн кийин анын канча карызы бар, ошону төлөп беришибиз керек. Андан кийин осуяты бар болгон болсо ошону аткарышыбыз керек. Менин мына сейфимде ушунча акча калды. Ушул акчадан мечитти ремонт кылып бергиле, же ушу айылыбызга мектеп салып бергиле, же болбосо кичине кызыма үй алып берип койгула, жана башка эмне калышы мүмкүн, жанакындай кагазга жазып осуят калтырган болушу мүмкүн. Мына ошол осуят аткарылат. Анан төртүнчүсү, анан бул ошол эң акыркысы, ушул нерселердин баардыгы бүткөндөн кийин, биринчи өзүнүн көмүшкө керек болгон акчалары иштелип бүткөндөн кийин, жанакындай карыздары төлөнүп бүткөндөн кийин, осуяты аткарылып бүткөндөн кийин, эми төртүнчүсү дагы канча акча калды? Ушул акча эми ошол жакындарынын арасынан тиешелүүлөргө берилиш керек. Менин акам эле, менин досум эле, менин кудаам эле, мен алышым керек деп чыккандар көбөйүп кетиши мүмкүн. Бирок шарият өзү ченелүү эле бир адамдарга койгон. Кээде баласы өлсө, атасы алат. Мурас чоң атасы ала албай калат. Ортодогу өзүнүн атасы тосуп коет. Жанакы эң жакын туугандары алынат. Бул эми өзүнчө жанакындай ар бирине детально токтолгум келбей атат, бирок мына ошол үстүрттөн мурас тууралуу маалымат бергим келип атат. Демек, мурас адам баласы өлгөндө айтайлы жанагы биз айткан кепин сепин керектүү нерселердин акчасын иштеттик. Андан кийин карыздары бар экен, аны төлөдүк. Өзгөчө мына ошо карыз маселесинде бүгүн аяр мамиле жасашыбыз керек. Бүгүн бүт жанакындай материал алып иштеткендер, же устаны салып коюп туруп, мына бизде деле усталар иштеп атат, мешитибизди ремонт кылып, бүткөндө берем деп бердирип баштатып коюп, башка кылып, бүткөнгө чейин, башка болгонго чейин жанагы материалды сатып, анан акчасын 1 айдан кийин котором, 2 айдан кийин котором деп башка кылып, ушундай нерсе менен иштегендер жанагы кагазга так болуп осуятын жазып коюш керек. Күндө жана подушканын астында осуяты болуш керек. Балам, кокус мен кайтыш болуп кетсем, сен билесиң, мен мына товарларды Кытайдан алдыргам же Дубайдан алдыргам, фаланчага беришиң керек деп, ошонун телефон номуру, керек болсо бүгүндө жана аккаунту башкасы бүт калтырылып коюш керек. Анткени карыз маселеси аябай татаал, урматтуу мусулман бир туугандар. Биринчиси мына ошол эмне, карыздары төлөнгөндөн кийин, осуяттар аткарылгандан кийин, эми айтайлы бир киши өлдү эле, ушул иштердин баары бүткөндөн кийин $100,000 акчасы калды. Машинасы бар экен, аты бар экен, дагы бир демеси бар экен, шарт бааладыгы да, машинаны бар болгарка менен 4кө бөлбөйбүз да, 4 баласыга. Булардын баардыгы эми бүгүнкү күндө не болот? Акча менен бааланат дагы, кээде үй дагы. Мына ошол баалангандан кийин, ошол немени, жанакы мурасты анан кийин бөлөбүз. Айтайлы бир кишинин $100,000 мурасы калды. Бул кишинин 10 баласы болушу мүмкүн, 20 баласы болушу мүмкүн. Жана башка. Мен эми бир мисалда, бир сүрөттө силерге чыгарып берейин. $100,000 акчасы калды. Бир аялы бар экен, 2 баласы бар экен, бир кызы бар экен. Күйөө өлгөндө, аял өлгөндө күйөө 8ден 1-ин алат. Калган байлыктын 8ден 1-ин алат. $100,000 байлык калган экен, аялына $12,500 чыгарып беребиз, 8ден 1-и. Ал эми 2 уул, 1 кызы калды. Кыздар 2 кыз биригип 1 баланын акысын алат. Кыздар 50% аз алат. Балага $10,000 берсек, кызга $5,000 беребиз. Кыздар эркек балдардын тең жарымын алат. 2 уулуна $12,500 кетти, 100,000'дин. 2 уулуна $35,000'ден $70,000 беребиз. Кызына $35,000'дин жарымы $17,500. Ушинтип $100,000'ды эмне кылабыз? Жанакы калган мураскорлоруна бөлүп беребиз. Менен бир жанакында бир эң жеңил бир жанакы схемасын силерге түшүндүрүп бердим. Айтайын дегеним, артынан калган акча мына ошол ар бир тыйынга чейин эсептелинип, жанакындай бирдей бөлүнүлүп берилет, урматтуу мусулман бир туугандар. Мурас бөлгөндө бай баласы бар, кедей баласы бар. Бирдей бөлүнөт. Байга тигиндей, анан кедейге мындараак деген нерсе жок. Мурас бөлгөндө бай баласы болобу, шустрий баласы болобу, бизнесмени болобу, айырмасы жок. Мурас бирдей
bölünüş керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Анан мурасты бөлгөндө бүгүнкү күндө биздеги эң чоң жанакы ушу мураска көңүл бөлбөй койгондугубуз салт менен башка менен бизге жанагындай калыпталып калгандыгы үчүн. Ата өлгөндө азыр байлыгын эсептегенде мына ошол кээде эгер ата салган, ата сатып алган участок болуп ошондо үй боло турган болсо, демек үйдөгү жанагы кичинекей баласына калып калат бизде. Мына ошол кичине балага дагы анан ошону менен бирге жанагы турмушка чыгып кеткен кыздар, турмушка чыга элек кыздар айырмасы жок, бардыгыга бөлүш керек болот. Бизде эми жанагы не болот? Бөлүнүп чыгып кеткенден кийин эле жанагы болду үкөмө калды дейт, анткени ушул карап атат, ушул атамды кызматымды атат дейбиз дагы, ушул боюнча таркап кетебиз. Бирок ал атаны караганга үйгө ээлик кылып кала албайт. Ал ата энеңди карап башка кылып жанагы үйдө кичине баласы болуп ошолорду карагандыгы үчүн үй автоматически ага өтөт деген шарияттын көз карашы эмес. Бул биздин салтта башкада ушундай болуп калды. Эми ушул нерсени кичинекей балага адалдаштырып коюш үчүн бүгүн дагы мына биринчи жолу угуп аткандар болушу мүмкүн, башкалар болушу мүмкүн, көңүл бөлбөгөндөр болушу мүмкүн. Кичинекей балдар болуп турган болсо, чоңдорду чакырып туруп, мына үй атамдан калган билесиңер, силердин дагы акыңар бар экен. Кааласаңар эми мен бала чака менен кайгарат элем. Ушуну баалайлы дагы, силердин акыңарды бөлүп берейин, Шумкардаман чакырайын, эсептеп берет. Мурас боюнча адис экен. Мурас боюнча бул мурас илими Кыргызстанда саналуу эле молдолор окуган, мынычы. Мурас илимин саналуу эле молдолор окуган, бир 10-15 эле молдо билсе керек мурас илимин чечмелеген. Азыр эми жаш балдар келе көбөйүп кетпесе, буга чейин мурас илимин окуган молдолор бир 4-5 эле. Ошолордун катарында мен дагы сансал бармын, эми чала болсо эми. Демек, чакырып кичинекей балдар болуп турган болсоңуздар, бүгүн чакырыңыздар да бир туугандар менен разборканы чечип алыңыздар. Экинчиси, чоң балдар болуп турган болсо, кичинекейлер жок болгон болсо, барыңыздар дагы айтып коюңуздар. Үкам, же бөлүп бер деңиздер, таза байкындай болбой калган болсоңуз. Же болбосо, үкам, ушуга мен ыраазы болуп кеткенмин, акымды адал кылдым деп коюңуздар, кыяматта куушпайлы, издешпейли. Анан жанагы турмушка чыгып кеткен эже карындаштарга дагы чалып туруп, ана үкама чалдагы ошол үйдө менин акым жок, ыраазымын деп кой. Болбосо метен кыяматта кокус сооп жетпей калган учурда эмне жанакындай разборкалар ошол жерде башталат. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Abasa surесинин 34, 35, 36 аяттарында кыямат болгон учурда, адамдар кайра тирилген учурда, Yawma yafirrul mar'u min akhihi, адам өзүнүн бир тууганынан качат. Wa ummihi wa abihi, атасы менен энесинен качат. Wa sahibatihi wa banihi, досторунан, балдарынан, неберелеринен качып калат дейт. Ошол жерде эмне себептен качат? Ошол жерде жанакы адам акысынан качат. Жанакыда сен төмпөйүп, атамдан калган машина менен жүрө берипсиң. Аны көрсө бир төртөөбүзгө бөлүш керек экен. Атамдан калган үйдө жашай берипсиң. Мен байкуш үйлүү болом деп канча жыл аялым менен Москвада жүрдүм. Ошону ортодон бөлгөнүбүздө 10 сотук участокту 5 сотугуна батмак экем, Россиялап жүрбөйт экем деп, ошол жерде издешет деп кереметтүү Кур'ан. Yawma yafirrul mar'u min akhihi, кыяматта бир тууганынан качат, атасынан качат, апасынан качат, көрбөй калса экен, укпай калса экен, алдынан чыгып калбаса экен, бир сооп сурап калбаса экен деп. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол ата энеден калган мурас, бул ошол чоң, кичине, анан жанакы эркек, аял дебестен эмне болуш керек экен? Бардыгына бирдей бөлүнөт. Эми бизде калыптанып калган ошо кичине балага таштап кетебиз, бул жакшы нерсе. Мен да кичине баласымын. Анан бирок ошол чоңдор эмне? Бул бүгүн эми үйлүү болуп калдым, башка кылып калдым деп жанакындай сүйүнбөйлүү убактылуу нерсеге кыяматта жана мен айткан аят келет. Кача турган күнгө чейин бүгүн төлөш керек болсо төлөп эле, же болбосо жок дегенде оозеки бизде эми калыптанып калган адатта бардыгы эле бир туугандар ыраазы болот. Бирок бир маселе бар. Жанагы кээ бир маселени мен жана баса белгилеп, өзбектерде ушундай, же кыргыздарда ушундай десем, жана миллатчылдык кылды, башка кылды, улутчулдук кылды, бөлүп айтты дебеңиздер. Биздин Ош шаарында көп улуттуу эл жашагандыктан, бул жерде көп улуттуу эми негизгиси ошо өзбек менен кыргыз басымдуулар. Өзбек туугандарыбызда мурас маселесинде проблема толтура. Мен убагында ошол Убайдулла устаздын жанында башкада казиятта жүргөн маалда көрүп калдым Бухари мечиттен. Мана ошол жанакындай карындашы менен үй талашкан, эжеси менен үй талашкан, башка болгон, өзгөчө шефтага кече мына сунос маселесинде барганда дагы бир үйдө бир канчасы олтурган башка болгондор ошол мурас тууралуу өзүнүн укугун билгендер болгондугу үчүн. Анча-мынчасын көрүп аттык. Бир үйдө 4 келин, 3 келин олтурган иши канча-мынчасын урушуп аматты. Буларды эмне кыласыз бете чогултуп багып, бөлбөйсүзбү депчи.
ошонун бардыгы жанагы үйдө акын бар деп мурас маселесинде олтургандыктын айынан. Демек, ал сен күйөөгө чыгып кеттиң, күйөөң бар, жезден бар, күйөө бала бар, эриң бар, башыңдагы эриң уйку берсин дегенден алыс бололу. Эгер талашам десе, талашканга акысы бар. Бирок ошол шарият көргөзгөн жол менен жана айттыга, эркектин жарымын алганга гана акылуу деп. Эркектин жарымын алганга гана акылуу. Бирок ошол эле учурда урматтуу мусулман бир туугандар, өзү мурассыз деле, мурасын алгандан кийин деле, макул бөлүп бердик кыз балага деле. Андан кийин деле турмушу болбой калып, же жана башка бир себептер менен муктаж болуп калып, ооруп калып, жанакындай бир эшикке жалдырап келгенде, эшикти жаап койгон эркек бир туугандарга жарашпайт. Өзгөчө ата-эне көзү өтүп кеткенден кийин. Мына ошол сыздаган, акасынын үйүнө батпаган, жеңесине батпаган эже карындаштар көп балалуулар биздин ош шаарда көп экен. Ушул нерсеге абайласак, садака, зекет, мына ошол мээримдүүлүк, жумшактыктын бардыгы биринчи бир тууганга, биринчи өзүбүздүн эже карындашка, анан ашта, анан молдого, анан мечитке, анан медресеге, анан жетимдер үйүнө. Биринчи өзүбүздүн бир тууганды оң жак, сол жак кошунаны камсыздап коюш керек. Кээде бир тууганы менен жер талашкандар, башка кылгандар, жанакындай миллион долларларга Өзбекстандан башкадан жанакындай ырчылардап келип алып той кылгандары дагы бар. Мына ошого иншалла биринчи тууган ортун курсагын тойгозуп коюп, үйлүү жайлуу кылып коюп, андан кийин анан каалагандай тайраңдасак жарашат, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан Ибн Масуд: "Таалламул илма ва аллимухун нас." Илимди үйрөнгүлө, өзгөлөргө үйрөткүлө. Ва таалламул фараида ва аллимухун нас. Мурас илимин дагы үйрөнгүлө, адамдарга үйрөткүлө. Таалламул Кур'ан ва аллимухун нас. Кур'анды үйрөнгүлө, адамдарга үйрөткүлө. Фа инни имриин мақбудун. Пайгамбарыбыз айтат, мен дагы силер сыяктуу жаныбар адаммын, кокус жаным чыгып кайтыш болуп кетсем, бул эми сахабаларга айтып аткандагысы. Мен дагы жаным чыгып кайтыш болуп кетсем, кимден Кур'ан үйрөнөсүңөр? Мен жаным кайтыш болуп кетсем, мурас маселесин кимден сурап аласыңар? Мен тирүүмдө мурас маселесин үйрөнүп билип алгыла. Вал илму саюкбат. Илим дагы көтөрүлүп кетет. Адамдар арасында жанакындай талаш тартыш, фитналар башталат. Эки бир тууган болор болбос нерсенин айынан мамилесин үзүп кое турган күндөр келет. Ошого чейин кимдин акысы кандай экендигин билип, үйрөнүп алгыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куту хадисинде айтат. Hazreti Abu Hurayra radhiyallahu ta'ala anhu aytat: "Ta'allamul fara'id wa 'allimuha." Ilimdi үйрөнгүлө. Мурас илимин үйрөнгүлө, жана адамдарга үйрөткүлө. Fa innahu nisful ilm. Анткени мурас илими илимдин жарымы. Huwa yunsa wa huwa awwal shay yunza min ummati. Бул мурас илими унутулуп кала турган, адамдар кайдыгер болгон маселеден ошол эле учурда эң биринчи менин үммөтүмдүн ортосун бөлүп жара турган маселе дейт. Бир тууган менен бир тууган бүгүн эмнеден айынан катташпай калат? Үй талаш, жер талаш, жанакы үлүш жер талаш, көчөт талаш, жол талаш, суу талаш. Болор болбос жана кошуна менен кошуна бүгүн жанакы бир толоктун айынан башка айынан катташпай калгандар толтура. Бүгүн бир туугандар катташпай калып аткан болсо, мамиле үзүлүнүп аткан болсо, бардыгы мына ошол эмне адам акысы маселесинде. Ошого, ошол нерселерге урматтуу мусулман бир туугандар абайлашыбыз керек. Бир туугандар ортосунда ызышуу чыкканда, ошолордун ортосунда маселесин чечип бере турган адам таппай каласыңар дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Адам акысы демек абайлашыбыз керек экен. Кереметтүү Кур'анда: "Ва ла такуну амвалакум байнакум бил батили ва тудлу биха илал хуккам литакулу фариқам мин амвалин наси бил исм ва антум та'ламун." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын акысын жок жерден алып жебегиле. Силер билесиңер, ал бирөөнүн акысы экендигини. Бирок ошонун акысы экенин билип туруп, сотко барып, казыга барып, пара берип, жана башка бир жолдор менен адамдардын акысын өзүңдүн пайдаңа чечтирип алыш үчүн барбагыла. Ал нерсенин күнөө экендигин силер аябай жакшы билесиңер дейт. Адамдардын акысын жеген аябай чоң күнөө экендигин билип туруп, сотко чейин, казыга чейин алып барбагыла деп Аллах Таала кереметтүү Кур'анда эскертет. Демек, адам өлгөндө артында калган байлыгы туугандарыныкы экен. Карызын, осуятын бергенден кийин туугандарына бөлүп берип коюш керек. Өлгөн адам жаны чыккандан кийин ал ихсан кылганга, садака кылганга милдеттүү эмес, акысы дагы жок. Ал эмес, керек болсо өлүм төшөгүндө жатканда автоматически укугунан ажырайт. Өлүм төшөгүндө жатты, башка кылды,
Ayalı ömür boyu küydürgön. Ayalına öç açtı dağı, uşunu bir turlap keten ölür aslında depçi. Uje ajal jakındap kaldı, başka kıldı, vrachlar bensinden çıkarıp koydu. Şart biz aytıp osiyat atkarılış gerek dep. Osiyat sözsüz atkarılış gerek. Bирок бул кайсыл осият? Бүгүн күчүң барында, ден соолугуң барында, ажал жогунда жазган осият. Бирок өлүм жакындап калганда ушул аялым мени өмүр бою күйдүрдү эле, ушуга эч нерсе калбасын деп туруп, менин калган байлыгымдын бардыгын жетимдер үйүнө апарып берет деп жазып койгон болсоң, бул уже өтпөйт. Анткени бул жерде эмне болуп атат? Адамдардын акысын сени күйдүрүп кетип атасың. Өзүңдүн акчаң, бирок сен тирүү кезиңде ээлеп элең. Же мына ошол эмне жанакы өлүм жакындаганга чейин ээлик кыла алат элең. Өлүм жакындаганда же өлгөндөн кийин уже автоматически сенин байлыгың эмес. Уже сенин жакындарыңдыкы. Муну учурда бере албайсың. Кээ бирөөлөр бар да жанакы садака берип кой, же карыз берип коюп, же малы жоголуп кетсе, раса издейт дагы, анан кийин табылбагандан кийин майли эми Кудайдын жолуга дейт. Баш көздөн садака дейт. Ой, издебеген го, WhatsApp группадан ташабаган жери койду. Өзү баткенде жоготкон уюнуп, өзгөнүн группасына чейин ташайт. Мына уйду көрбөдүңбү депчи. Анан табылбай калгандан кийин майли баш көзүнөн садака жанакы уй жоголуп кетет. Азыр жайлоодон кайтып болду, азыр мал издемей башталат. Кудайдын жолуна мына бүгүн таап келиңиздер, азырчы. Жоголгондон кийин эмес. Ал үмүт үзүлгөн нерсе ал берилинбейт. Ал өтпөйт. Садака, зекет эмне болуш керек? Эң жакшысы мына ошол жанакы Айша энебиз бергендей кылып берилиш керек. Айша энебиз жанакы тыйындарга, динар, дирхамдарга мисктен, атырдан сүртүп туруп анан берет экен. Эмне үчүн мындай кыласыз, я му'минин? О, му'миндардын энеси, неге мындай кыласыз десе, анткени мен берген садака, мен берген жанакы баш көзүнөн садака деп берип атпайсызбы? Жоголуп кеткен уйду. Мен берген садака кедейдин колуна түшөрдөн мурда Аллахтын колуна түшөт, жыттуусун эң жакшысын бергим келет дейт экен. Биз арам өлүп калгандан кийин, башка калгандан кийин, өлүгүн тапкандан кийин ана баш көзүнөн садака дейбиз. Ал каяка баш көзүнөн садака? Ал бөрү деле жебейт, ал өлүп калган багында. Тирүү ошончо ал тирүүн кармап жейт. Демек, адам өлгөндө эгер бүгүн эми өлүм жашарып кетти, ал жашарган өлүмдүн негизги бир себеби бүгүн жанакы мына Япониядан келген машиналар болуп атат, Статистика боюнча жылына кырсыктан 700-800 адам өлө турган болсо, өлбөй турсак, ушу темпте кетсек, быйыл декабрда статистикага карайбыз, Кудайым буйрса 2000ден ашабыз. Анткени мен эң интернетти көп чукуган адаммын. Күн сайын 7 адам мерт кетти, 8 адам мерт кетти, Токтогулда, Токмокто, Сыкөлдүн жолунда, Чолпон Атада, Баткенде, Ноокатта, өзгөндө күн сайын Facebookка башка жаңылыктар чыгып атат. Кудайым буйрса быйыл рекорд жаңылайбыз. 7 миллион элдин арасынан 2000ден ашыгы быйыл Кудай кааласа ошол стептерде өлүп жок болот. Өлгөн адамдын артында жаш балдары калган болсо, кайсы күнү мен ошентип бир 7 адам мерт кетти деген экен, жакшы болуптур деп подъездге кылып койдум. Сен аты баштуу эле адамдар жазып атат, өзүң молдо болуп туруп, табалап атасыңбы, антип атасыңбы, мынтип атасыңбы, шылдыңдап атасыңбы депчи. Анан эми күйгөндө эмне дейсиң анан? Абайла десең болбосо, бул жанакы койгон ограничениеден ашканың, бул өзүңдү өзүң аскан менен барабар деп атабыз, башка деп атабыз. Жаназа окулбайт деген дагы фатвалар бар. Анткени бул өзүн өзүн өлтүрүү. Өзүн өзүн өлтүрүү эмес, бул кылмыш, өзүңө кошуп 7-8 адамды өлтүрүү. Бүгүн мына опуги жоголду, башка болду деп атабыз, кылмыш дүйнөсү. Алар редко эле өлтүрөт болчу, бүйтө өзүгө ошо кылмыштууду өлтүрөт болчу, өзүгө ошон чордуйду өлтүрөт болчу. Сен бүгүн карапайым адамды башканы байкуш жылдап Москвада башкада иштеп келип аткандарды аэропорттон алып чыгып өлтүрүп атасың. Баласына, атасына жетпестен зар какшат. Демек, өлгөндө артында балагатка жете элек жаш балдары калган болсо, алар уже жетим болуп эсептелинет дагы, 12 жашка чыга элек балдар. Ошол жетимдердин акысын жеген болуп эсептелинет. Ошонун жанакы мал мүлкү, мурасын бөлүштүрбөстөн мурда соя бер короодогу жылкысын, жанакы эмнесин, бодо малын башкасын деп туруп жегендер жетимдин акысын жеген менен барабар болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кабырдан тирилгенде ичи жанган адамдар болот, ичи алауланып күйгөндөр болот. Алардын оозунан жанакы оттун учкуну чыгып турат деди. Кыйла ва мен хаула я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ал ичиден кабырдан тирилгенде ошо тирилиши менен ичи күйүп, жалынын оозунан учкундап турат экен. О Расулаллах, бул кимдер оозунан жалынын учкундап тургандар деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, алам тара каулуллах, Аллах тааланын моунтип айтканын көргөн эмессиңерби? Инналлазина якулуна амвалал ятама зулман иннама якулуна фи бутунихим нара ва саяслауна саира. Силер Аллах тааланын кереметтүү Курандагы жетимдердин акысын зулумдук менен күчкө салып алып жегенди көргөн эмессиңерби? Жетимдердин акысын күчкө салып зулумдук менен алып жеп койгондор бар.
innama yakuluna fi butunihim nara. Алар жетимдин акысын эмес, тозоктун отун жейт. Wa sayaslawna sa'ira. Алардын келечекте барар жери дагы алоолонгон тозок дейт. Бүгүн атасы өлсө эми уят болот, узак жоктон келди, башка келди, соёлу башка кылалы деп туруп, байкуш ал жетим калган балдар, кыздар атасы өлүп какшап турганы бир, анан ал жагы уже карызга кирип башка кылып, анан 18ге чыкпастан кызы дагы эркеги дагы Москвалап, Россиялап кетип, анан жанакындай бизге бузулган, башка болгон жанакы эки буттуу айбандардын курбандыгына чабылган, тагдыры талкаланган, жанакы аксакалдардын жарым саатта жеп кете турган этини төлөймүн деп кыйналган кыздар, жетимдер бар. Ошондуктан мына ошол адам өлгөндө анын артындагы байлыгына аяр мамиле жасаш керек. Ал жетимдер атамны ыйлап какшап турган маалында биздин атыбыздан карыз албагыла же биздин уйду сойбагыла деп айта албайт. Адам өлгөндө башына бир кыйынчылык келгенде жанагы патриот туугандар пайда боло калат. Булардын урууну мен бийлейм, мен башкарам, кыла бергиле, мына мен жооп берем, башка кылам деп туруп, жанакы атасы өлүп жетим калып атканда сурабастан патыратып соя берген, уюштура берген, организация ете берген жанакындай 5-6 жанакындай эмнелер, аксакалдар болот. Ар бир көчөдө, ар бир немеде мына ошолор этиятташ керек. Анткени ошол балдарга зулумдук. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам иттaqu da'watal mazlum, жапа чеккен адамдын дуасынан сактангыла, fa innaha laysa baynaha wa bayналлахи hijab. Зулум чеккен адам менен Аллах Тааланын ортосундагы дуасында тосмо жок дейт. О Раббим, өзүбүз атабыз өлүп жетим калсак, кошуналар келип дагы бизди бул бир жылкыга башкага каршы кылып кетти деп туруп ыйлап дуа кылган болсо, кыяматта жана жогоруда айткан кабырдан тирилгенде оозунан алоолонгон от учкундаган абалда тирилишти. Кудай Таалам баарыбыздан сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахума инни ухарриджу хакка даифайн ал-ятим вал мар'a. О Аллахым, мен сенен эки адамдын акысын кыяматта сурап алып берем дейт. Эки алсыздын акысын, о Раббим, мен сенен сурап алып берем дейт. Биринчиси ал-ятим, жетим, экинчиси аял дейт. Кыздардын акысы дейт. Бизде бүгүн эң кордолгондор байкуштар, алсыздар, жетимдер жана мына ошол жапа чеккен аялдар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына бүгүн хижри жыл санак боюнча 1447 жылдын башталганынын экинчи күнү мына ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 1437 жыл мурда акыркы хутбасында ассала намазга бекем болгула, намазга бекем болгула, аялдарга болгон менин осуятымды кабыл алгыла деп мына ошол өлүм астында эскертип кеткени бар. Урматтуу мусулман бир туугандар, адамдардын акысына аяр мамиле жасашыбыз керек. Демек, адам өлгөндө калган байлыгынын биринчи кылына турган иш ошону өзүнү көмгөнгө дедик, экинчиси карыздарын төлөгөнгө дедик. Бүгүн эми мына ошо арабыздагы көпчүлүк адамдарды ушу Аллах Тааладан сураш керек, өлбөй турсун депчи. Анткени кокус өлүп калса, бүгүн өзү бир аз акча керек болуп чалсаң эч ким телефонуңа жооп бербей коет. Эртең келет, индин келет, тибе атат, андай мындай депчи. Ал эми өлүп калганыңда сенин достуң, бир тууганың жан кафеде чогуу жүргөндө жизнь сенин карызыңды төлөп бербейт. Ошол бүгүн жанакында карызы көптөр, адамдарды уктаткандар, жанакында кыйын строй компаниялар бар, бизнесте жүргөндөр бар, өзгөчө мына жанакындай адамдардын акысы менен иштегендер өлбөй турсун деп сураш керек. Анткени Кудай Таалам ошо бизнестерине, иштерине ийгилик берип, адамдардын акысын төлөп берип өлбөсө, ал бул дүйнөдө дагы бале, акыретте дагы бале. Анан кыскасы проблеманын үстүнө проблема. Мурас маселеси мына ушундай, урматтуу мусулман бир туугандар, аярлаш керек, этиятташ керек. Эми биз жарым сааттын ичинде бир колдон келишинче бир чокуп бир кээ бир нерселерге гана токтолдум. Бирок ушул маселе боюнча кокус кимдир бирөө бир туугандары менен башкалар менен чечип алайын деген болсо, өз алдынча бир жекече бир түшүндүрмө бергенге даярбыз. Мына ошол бир туугандар менен дагы бири-бирибиздин акыбызга этият болушубуз керек. Жанакындай шустрыйрагы, байырагы, кыйыны жанакы ата-энеден калган байлыкты ээлеп басып жатып албаш керек. Ошол эле учурда жанакы соода сатык менен, башка менен, карыз менен, падриар менен мамиле кылгандар дагы абайлагыла, көрбөй калат, билбей калат деген нерседен этият бололу. Бүгүн болбосо дагы учуру келгенде, бүгүн эми сизден сурап, какшап, акырында жанагы мен айткандай эң баш көзүнөн садака деген менен, бирок Аллах Таала ва иззати ва жалали улуулугума ант ичемин. Ла ансураннака валау ба'да хин. Жапа чеккен, кыйналган, карызын ала албай аткан, башка болуп аткан пендем, кыйналып кайгырбагын. Ал унутуп калгандан кийин, сен да унутуп калгандан кийин дагы баары бир жардамымды беремин, бир жагынан тешип чыгат, калак кылам дейт. Ошого адам акысына аяр мамиле жасайлы. Субхана раббика раббил иzzati amma yasifun ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранарыбыз.
Кереметтүү Куранда өзүң буйругандай пайгамбар көрсөткөндөй жашаганды баарыбызга насип эт. Кереметтүү Куранда өзүң буйругандай пайгамбар көрсөткөндөй жашаганды баарыбызга насип эт, я Раббана Раббал Аламин. Аллахым, мына ушул адам болгондон кийин, инсан болгондон кийин бири-бирибиз менен мамиле кылабыз. Мына ошол мамиледе бири-бирибиздин акыбызды адал иштешиңе насип эт. Бизнесте, соодада, адамдар менен болгон мамиледе Аллахым аярым мамиле кылганды, бири-бирибиздин акыбызды жебегенди насип эткениң. Жараткан Аллах Таала өзүң адал рызкы бергениң. Берген адал рызкыңа береке бергин. Рызкыбыз асманда болсо түшүрүп бергин, жерде болсо чыгарып бергин. Алыста болсо жакын кылып бергин. Жакындагы рызкыбызга берекеңди кошо бергин, я Раббана Раббал Аламин. Аллахым, өзүңдөн башка муктаж кылбагын. Аллахым, өзүңдөн башка муктаж кылбагын. Эки дүйнө бардар, бактылуу, аман жашоо насип эткениң. Элибизге, жерибизге тынчтык бергин, өнүгүү бергин, өсүү бергин. Өзгөчө Аллахым, дүйнө элин тынч кылгын. Дүйнө элинин арасында биздин Кыргызстаныбызды, анын арасында Аллахым Ордолуу Ош шаарыбызды өзгөчө бүгүн жаңыдан жаңыланып аткан, мына ошол жаңыланууга себеп болуп аткан кишилерибиз дагы отурат. Ушулардын да өмүрлөрүн бергин, ден соолуктарын бергин. Кудайым буйрса келечек муунга бир татыктуу, бир тынч болгон, аман болгон, өнүккөн мекенди, мамлекетти өткөрүп бергенди баарыбызга насип эткениң. Аллахым, биз көзүбүз өткөндөн кийин өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгегин эске берсин деп келечек муун Кудайым буйрса, мына ошол бүгүнкү тарых жаратып аткан инсандарга, өзгөчө бул аталарга, жамаатыбызга дуасы менен, кыймыл аракети менен, сөзү менен, иши менен, жетекчилиги менен кызмат кылып аткандардан бардыгы рахмат айта тургандай бир жашап, ак кызмат кылганды баарыбызга насип эткениң. Рахматика я архамар рахимин. Амин. Аллаху акбар.